हाँ जी, अज है 25 मार्च 2022। सो रोजाना की तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सब तो पहला जो अज का साडा मसला नवी खबर साडे सामने आई है वो है संयुक्त राष्ट्र जनरल असैंबली बारे। खबर यही आई है कि भारत ने वीरवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा दे विच युद्धग्रस्त पूर्वी जिहड़े देश है जिन्ने भी हैं उन्हां दे विच मानवी संकट बारे यूक्रेन अते उसके सहयोगियों के एक मते ते हिस्सा है जिहड़ा नहीं लिया ते कहा जाता है कि भारत ने इस संबंधी कहा है कि दुश्मनी नूं खत्म ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਬਾਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਸਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। वर्तमान समय इस दे 76वें सैशन दे विच इस दीयां शक्तियां इसदा स्वरूप इसदे कार्ज अते इस दीयां प्रक्रियावां नूं संयुक्त राष्ट्र दे चार्टर अध्याय चौथे दे विच निर्धारित किया गया। हुण देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र दे बजट दे लई जिम्मेवार है ते संयुक्त सुरक्षा परिषद दे विच गैर स्थाई मैंबरां दी नियुक्ति करदा है। संयुक्त राष्ट्र दे जनरल सकत्तर दी जिहड़ी ओह नियुक्ति करदा है। हुण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली दे होर हिस्सियां तो रिपोर्टां जिहड़ियां प्राप्त करदा है ते इन्हां संबंधी जिन्ने भी मते हैं जिहड़े ओह प्राप्त करदा है उन्हां दी सिफारिश करदा है। यह इस दे व्यापक फतवे नूं अगे वधाउण जां उस दी सहायता करन दे लई बहुत सारे सहायक अंगां नूं भी स्थापित करदा है। हुण देखो अजिहे काम अधीन यह संयुक्त राष्ट्र है जो इको एक अंग है इस दे विच किन्ने जिहड़े बहुत सारे मैंबरां दी बराबर दी जिहड़ी प्रतिनिधिता हुंदी है। जनरल असैंबली की गल करिए तो न्यूयॉर्क दे विच यह संयुक्त राष्ट्र दा जिहड़ा मुख दफ्तर है उत्थे सालाना सैशनां विच अपने प्रधान जां संयुक्त राष्ट्र दे सकत्तर जनरल दे अधीन मीटिंग करती है। इन्हां बैठकां दा मुख भाग आम तौर ते सितंबर तो जनवरी दे कुछ जिहड़े महीनों तक कुछ भागां तक चलदा है। जद तक ये उदों तक चलता है जद तक जिन्ने भी जिहड़े मसले जिन्नियां भी नीतियां हुंदियां जदों तक वो निपटाया नहीं जांदियां जिन्ने जिहड़े सारे मुद्दे हैं उन्हां दा हल है जिहड़ा वो नहीं कढिया जांदा तां जो अक्सर अगले सैशन दे शुरू होण तो पहलां जिहड़ा ये सारा कारज हैगा ये निपटा लिया जांदा है। यह विशेष अते संकटकालीन विशेष सैशनां वास्ते मुड़ जिहड़ी मीटिंग हैगी है वो भी बुला सकदा है। पहला सैशन जिहड़ा सीगा ओह 10 जनवरी 1946 नूं लंडन दे मैथोडिक सेंटर हाल दे विच बुलाया गया सी ते इस विच तकरीबन 51 संस्थापक जिहड़े देशां दे प्रतिनिधि सीगे ओह शामिल होए सीगे। जनरल असैंबली दे विच कुछ महत्वपूर्ण सवालां अर्थात किहड़े-किहड़े सवाल हुंदे आ किहड़े-किहड़े मुद्दे हुंदे आ उन्हां संबंधी इह जिहड़ा विचार वटांदरा करदे आ उन्हां ते बहस हुंदी है। देखो मुद्दे किहड़े हुंदे आ शांति सुरक्षा नाल संबंधित इन्हां दी सिफारिशां करना जां इस संबंधी वोटां प्राप्त करना। हुण बजट संबंधी चिंतावां ते मैंबरां दी चोण दाखला जां उसनूं मुअत्तल करना एंट्री करवाउणा जां मौजूद वोट प्रणाली हैगियां जिन्नियां भी हैगियां उन्हां दा 2/3 दे अधीन 1/3 जिहड़ी है उस दे अधीन बहुमत जिहड़ी है वोटिंग है वो हासिल करनी। हुण होर प्रश्नां दा फैसला एक सधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। हरेक मैंबर दे कोल एक वोट का अधिकार होंदा है। मुलांकण दे पैमाने नूं अपनाउण समेत बजट मामलिਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਮਿਆਂ ਵਿਲਕੂ ਰਸਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਸ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਵਰਾ ਦੇ ਕੋਨਾਟਾ ਕੁਲੰਗਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸੇਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ। ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 147 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 34 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 33 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 27 ਜੱਜ ਹੈ ਸਮੇਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਹੁਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1998 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਨੁਛੇਦ 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਟੀਕਲ 217 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
CJI ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ CJI ਹੈ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ 1970 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਮੀ ਟੀਵੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 19% ਵਾਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,33,381 ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16,28,161 ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤਪਦਿਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉન્નਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2025 ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ 19 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 19 ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ 534 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, 534 ਸੀਗਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 115 ਲੱਖ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਵੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ, ਥੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ, ਟੀਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੀਵੀ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਤਾਪਦਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਦਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 25 ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਟੀਵੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ,
पता लगाना, फिर इलाज करना, निर्माण करना, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 4 ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟੀਵੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਪ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਤਿਕ ਇਕਾਈ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।